मैं एक वार फिर दोहरा दियां, हर चौथड़ी लाम मन सहज भया, हर पाया बलराम जीओ। जरा को ध्यान नाल देखिए, किसान कदे भी अपने खेत विच कणक दे सिट्टे दी बिजाई नहीं करदा। किसान अपने खेत विच सिट्टे नहीं बीजदा कणक दे, पहलां खेत दी तैयारी करदा है, फिर उस विच कणक दा बीज बीजदा है। नवंबर महीने विच बीजी हुई कणक मार्च महीने नूं किते जाके तैयार हुंदी है। 4-5 महीने दे उपरंत जाके बीजी हुई कणक नूं सिट्टा लगदा है। कई दफा अक्तूबर दे महीने विच कणक बीजदे आ, नवंबर दे महीने विच किसान कणक बीजदे आ, पर ਉਹ कणक मार्च अप्रैल विच जाके पकदी है। मेरे कहण दा भाव है कि पहले कणक दा बीज बीजिया जांदा है, 4-5 महीनों बाद जाके उसनूं सिट्टा लगदा है। इस तरह ही रब जी दे मिलाप लई पहला मन रूपी पैली तैयार करनी पएगी, फिर जाके सहज दा सिट्टा निकलेगा जो आत्मक अडोलता ते परमात्मा दे मिलाप दी निशानी है। सुभाग जोड़े ने आपस विच मिल के परिवार दे जीआं नूं नाल लै के सहज दी खेती तैयार करनी है, तां कि अपने जीवन ते परिवार विच आनंद पैदा हो सके। आम हालतां विच मनुख दोहरे जीवन दे विच विचरण दा यतन करदा रहिंदा है। मन विच कुਝ होर भावना है, पर ਜ਼ਬਾਨ ते बोल कुਝ होर ही हुंदे हन। होर विस्तार लई अगली तुक विच आया है, गुरमुख मिलिया सोभाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जीओ। इस तुक विच फिर गुरु जी नूं मिलण दा आदर्श मिथ्या गया है। गुरमुख मिलिया सोभाए, प्यार विच भेज के गुरु नूं मिलना है। गुरमुख गुरु दे सन्मुख बैठना है, तां जो मन ते तन विच रब्बी गुणां दी मिठास आ जाए। तां जो साडे मन दे अंदर रब्बी गुणां दी मिठास आ जाए। जे रब्बी गुणां दी साडे मन अंदर मिठास आ जाए ते फिर किहा जा सकदा है, गुरमुख मिलिया सुभाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जीओ। मन पति ते पत्नी, मन ते तन, पति अते पत्नी आपस विच कदे भी एक दूजे पासों ओला नहीं रखणगे, भाव मन ते तन दी इकसारता हो जाएगी। परमात्मा दा नाम मिठा लगना ये कोई खाण वाली वस्तु नहीं है, सगों प्यार विच प्रवृत्त होण दी अवस्था है। परिवार दे विच प्रवृत्त होण दी बसंत रुत है, जो कि इकसारता दी परिवार दी अध्यात्मक दा ये मुढ़ है। फिर दोहरा दियां, परमात्मा दा नाम मिठा लगना ये कोई खाण वाली वस्तु नहीं है, हर मीठा लाया। मिठे दा भाव है कि प्यार विच प्रवृत्त होण दी बसंत रुत है, जो इस प्रकार एक अध्यात्मकता दा नशा है। ये नशा पीण दी जिस नूं आदत पै जाए फिर छुटदी नहीं है। मन ते तन, मन ते तन, मन दी ਢੀਠਤਾਈ चंचलता दा त्याग करना जो तन राही प्रगट हुंदी है। तन तो मुराद अखां, नक, कन, जबान ते बाकी ज्ञान इंद्रे हन। अखां राही जदों बाहरली सूरत नूं देख के मन नूं सूचित करदा है तां मन फैसले गलत करदा है। प्यार विच गुरु नूं मिलिया ये कूड़ दी दुविधा खत्म हो जांदी है।
ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੂੜ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵਲਾਈ ਨਿਯਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਿਵਲਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੋਰੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਲਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਨੇਕ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਏ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖਾਂਤ ਤਦ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੀਜਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਢਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਜੀ ਵਧਾਈ। ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਚਾਹੇ ਹੋਏ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧੜਾ ਧੜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾਤਮਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਘਿਰਣਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਏ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਘੁਮਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਕੀ ਕਦੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਏ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ। ਪੇਪਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆਇਆ ਏ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੇਣ। ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ
ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬ ਜੀਓ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਗਵਾਂਢ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਏ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂਘ ਲੰਗੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਤਮ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਲਈ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਹਲੇਮੀ, ਮਿਠਾਸ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਉਪਰੰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ। ਆਤਮਕ ਖੇੜੇ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਚੌਥੀ ਲਾਵੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਲੇ ਆਦਮੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਭਾਵਨਾ, ਕਾਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ
ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਦਗੁਣ ਬਚ ਸਕਣ। दरअसल एक लंबी साधना है, बहुत लंबी साधना है। इस लंबी साधना तो अविनाशी प्रभु दी जोत दा प्रगट होना है। गुरु अर्जन पातशाह जी ने इस अवस्था दे कुछ प्रतੱਖ प्रमाण भी दसे हन। प्रगटियो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बाणी, कहो नानक निश्चल कर बांधियो, गुर कीयो बंधानी। धनासरी महला पंजवां, पन्ना 671। इन्हां शब्दां दा एक बार फिर दोहरा दियां। प्रगटियो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी, कहो नानक निश्चल कर बांधियो, गुर कीयो बंधानी। सुभाव विच सहज दी तरंग चलदियां आत्मक सुख ते एक रस दे वाजे वजने शुरू हो जाते हैं, जो परमात्मा प्राप्ति दी एक निशानी है। आनंद कारज समय कुछ होर शब्द भी पढ़े जाते हैं जिन्हां दा भाव अर्थ कुछ होर है, पर असीं अर्थ अपनी मर्जी नाल होर करदे हां। उन्हां शब्दां दा भाव अर्थ ते अखरी अर्थ समझण दी अत्यंत जरूरत है। जिस तरह पल्लै तैंडे लागी शब्द का अर्थ अक्सर भाव यही लिया जाता है कि सारे साख संबंधी माता पिता भैन भरा झूठे हैं, इसलिए इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ के इस पति दे लड़ लाया जा रहा है कि जिथे बच्ची ने अपना बचपन बिताया होवे वो कुछ मिनटां विच ही झूठ दा पलंदा बन गए कि ये बच्ची वाकया ही सच्चे पति दे लड़ लाई जा रही है। दरअसल इसका भावर्थ कुछ होर है। उस्तत निंदा, नानक जी मैं हब मन्याई, छोड़िया हब किश त्यागी, हब्बे साग कड़ावे डिठे तो पल्ले तैंडे लागी। श्लोक महला पंजवां, 963 पन्ना। गुरु अर्जन पातशाह दा ये वाक आराम कली दी वार विचों लिया गया है, जो कि पन्ना नंबर 963 से अंकित है। इस श्लोक विच गुरु साहब जी ने दो चीजां उस्तत ते निंदिया नूं सदा वास्ते छड्डण लई क्या है। इन्हां चीजां नूं आत्मा दे गूढ़े रिश्तेदार भी क्या है। उस्तत ते निंदिया ये रिश्तेदारी सदा निभण वाली नहीं है। उस्तत ते निंदिया ये रिश्तेदारी सदा निभण वाली नहीं है। दरअसल रिश्तेदार साडे शुभ गुण हन, जिसनूं गुरबाणी ने इंज भी आख्या है, सांझ करीजे गुणा केरी छोड़ अवगुण चलीए। हे नानक ये आख मैं किसे नूं चंगा ते किसे नूं मंदा आखना छड़ दिता है। मैं वेख लिया है कि दुनिया दे ये रिश्तेदार झूठे हन ते तोड़ निभण वाले नहीं हन। सो इन्हां वल्लों तोड़ के परमात्मा दे पल्ले लग गई हां। अपने लाभ दी खातर किसे दी खुशामद निंदिया करनी ओ मैं छड़ दिती है। अपने जीवन नूं नियमबंद कर लिया है, जो कि पल्ले तैंडे लागी दा एक गहरा प्रतीक है। आनंद कारज के समय एक होर शब्द भी पढ़िया जाता है, जिसका मूल पाठ हेठां दिता गया है। विआह होआ मेरे बाबुला, गुरमुखे हर पाया, अज्ञान अंधेरा कटिया, गुरज्ञान प्रचंड बुलाया, बड़िया गुरज्ञान अंधेरा बिनसिया, हरतन पदार्थ लादा, हाउ में रो गया दुख लादा, हाउ में रो गया दुख लाथा, आप आपे गुरमत खादा, अकाल मूर्त वर पाया विनासी, ना कदे बरह न जाया, विआह होआ मेरे बाबुला, गुरमुखे हर पाया।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਪੰਨਾ 78। ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਹ ਜੋ ਵਿਆਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਈ ਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਤੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾ ਭਾਵ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਤਨ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੱਲੇ ਮੈਂ ਟੈਂਡੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਵਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਕੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਟੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਤੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਸਕੇ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੀਏ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਜੀ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਏ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਧਾ, ਆਚਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਣਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਏ। ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਧਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਿਜ ਸਵਾਰਥ ਆਪਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰ ਪਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹ ਵਰ ਨਹੀਂ, ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹਉਮੈ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਥਵਾ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ। ਵਰ ਪਾਇਆ ਅਦਬ
ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਰ ਪਾਇਆ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ ਅਬਨਾਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਓ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ। ਕਿਤ ਮੁਖ ਤੁਧ ਸਾਰਾਹੀ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਛ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਖਿਨ ਮਾਹੀ। ਨੌਨਿਦ ਪਾਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਵਰ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਜੀ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਨਾ 577। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਾਹ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਸ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਹਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 3 ਲਾਖ ਕਮਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਊਟਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 3 ਅਜਿਹੇ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਭੋਲਿਓ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੱਭਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੋਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਘੋਗੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਪਏ ਲੁਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੀਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਪਰ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਉਮੈ ਭਰਿਆ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਾ ਏ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਓ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ ਸਾਰੇ ਗੁਣ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ? ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ? ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਟੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿਹਾਂ, ਟੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨ ਆਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਟੱਠੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਵਰਗਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇੰਜ ਹੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਖਿਨ ਮਾਹੀ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਘੜਾ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਫੋਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਧੂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਿਗੂਣੇ ਜੇ ਦੁਖੜੇ ਫੋਲ ਕੇ ਆਪੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਖਿਨ ਮਾਹੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਏ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਜਰੀ ਤੇਲ ਵਰਗਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਜਰਾ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹਾ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਨੌ ਨਿਧ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਗਮਾਂ ਸੰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਬੋਹਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵਿਚਾਰੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਟਾਂ, ਪੱਥਰ, ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘਰ ਤੇ ਵਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰ ਘਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਘਰ ਲਈ ਵਿਸੂਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਝੋਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਵਾਰ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਜੀ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਮਝਾ ਜਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਕੇਵਲ ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਔਗਣ ਚਿਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਰੋਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ, ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਪਾਠ ਹੈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਰ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਗੋਤ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ, ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਜਦ ਲੜਕੀ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਤੇ ਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਗਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਥਿਤਵਾਰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਦਿਸੇ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਸਾਹਾ ਸੁਧਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨਮਤ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ। ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਮੁਕਟ ਜਾਂ ਗਾਨਾ ਬੰਨਣਾ, ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਣੇ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ, ਬੇਰੀ ਜਾਂ ਜੰਡੀ ਵੱਢਣੀ, ਘੜੋਲੀ ਭਰਨੀ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਛੰਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਹਵਨ ਕਰਨਾ, ਵੇਦੀ ਗੱਡਣੀ, ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਨਾਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਮਰਮਤ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਮੁਕਟ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ। जितने थोड़े आदमी लड़की वाला मंगवावे, उतने नाल लैके लड़का सहुरे घर जावे। दोही पासी गुरबाणी दे शब्द गाए जान ते फतेह गजाई जावे। विआह वेले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे हजूर दीवान लगे, संगत जां रागी कीर्तन करन। फिर लड़की ते लड़का श्री गुरु ग्रंथ साहब दे हजूर बिठाए जान। लड़की लड़के दे खब्बे पासे बैठे। संगत दी आग्या लैके आनंद पढ़ाउण वाला सिख, मर्द जां इस्त्री कोई भी हो सकदा आनंद पढ़ाउण वाला, लड़के लड़की अते उन्हां देयां मापियां जां सरबराहां नूं खड़ा करके आनंद दा अरदासा सोधे। फिर ਉਹ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਢਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਏਕ ਜੋਤ दोए मूर्ति होना दसे। एक और गृहस्थ धर्म निभाउंदे होए अपने सांझे भरता अकाल पुरख नाल एकमिक होना दृढ़ावे। दोहां ने इस दे संयोग राहीं पवित्र गुरमुखी जीवन बिताउणा है। फिर लड़के लड़की नूं आपो अपने गृहस्थ धर्म दे फर्ज दसे जाण। पर अज आम देखिया जांदा है कि ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਵਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਰਧੰਗੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਸਤਰੀ ਵਰਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੁਲ ਆਦਰ ਦੇਣਾ। ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀਵ੍ਰਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਾਣਨਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਸੱਜਣ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗੇ ਵਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਨਿਆ ਵਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਗੀ
ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰ ਨਾਲ ਗਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਵਰ ਕੰਨਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਮ ਮਗਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਗਲੀ ਲਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਲੀ 1 ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ, ਅਨਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਬਾਲਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਦਾ ਸਬਬ ਪਾਏ ਕਿ ਬਾਲਕੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸਭ ਭਰਮ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਬੇਟੇ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਧ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਭਰਤਾ ਕਾਲਵਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਯੋਗ ਵਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਨਰ ਸੰਯੋਗ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਰੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਨੰਦ ਲਈ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਆਚਾਰ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਲਾਡਲੇ ਛਿੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕੈਸਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੈਸੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਿਖਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਲ ਨੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਸਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਚਾੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਹਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਅਨਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ, ਜੈ ਮਾਲਾ ਦੀ ਰਸਮ ਤੇ ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਪਾਉਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਮਾਲਾ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੈਂਤ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਦਾੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੈਂਤ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੈਂਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਦਾੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਾਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਧੀ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਨਾ ਹੀ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਇਸ ਲਈ ਧੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੂਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਧੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੜੇ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਧੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੜੇ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਗਦ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਧਾਰ ਕੁੜੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਾਸੇ ਨੀ, ਇੱਕੋ ਟਕਸਾਲ ਤਰਾਸੇ ਨੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਾਬਰ ਨੀ, ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੁੜੇ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਗਦ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਧਾਰ ਕੁੜੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਾਸੇ ਨੀ, ਇੱਕੋ ਟਕਸਾਲ ਤਰਾਸੇ ਨੀ। ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਔਰ ਬੱਚੀ ਇੱਕੋ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੁੜੇ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਆਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਈਮਾਨ ਗਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਆਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਈਮਾਨ ਗਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਹੱਤਿਆ ਫੇਰ ਭਰੂਣਾਂ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੁੜੇ। ਕਿਉਂ ਹੱਤਿਆ ਫੇਰ ਭਰੂਣਾਂ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੁੜੇ। ਪੁੱਤਾਂ ਬਿਨ ਵੇਲ ਜੇ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਬਿਨ ਫੁੱਲਦੀ ਫਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਬਿਨ ਵੇਲ ਜੇ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਬਿਨ ਫੁੱਲਦੀ ਫਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਚਰ ਕਿਓ ਬਾਗ ਸਲਾਮਤ ਨੀ, ਜਿਹਦੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਖਾਣੀ ਵਾੜ ਕੁੜੇ। ਕਿਚਰ ਕਿਓ ਬਾਗ ਸਲਾਮਤ ਨੀ, ਜਿਹਦੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਖਾਣੀ ਵਾੜ ਕੁੜੇ।
ਜੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਡੰਗੋਰੀ ਨੀ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਵਧੇਰੀ ਨੀ। ਜੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਡੰਗੋਰੀ ਨੀ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਵਧੇਰੀ ਨੀ। ਧੀਆਂ ਸਿਰ ਬਹੁਤੇ ਵਸੇ ਨੀ, ਨਵ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੜੇ। ਥੱਕ ਇਹ ਬੇਕਿਰਕ ਸਮਾਜ ਕੁੜੇ, ਧੀਆਂ ਸੰਗ ਪਾਸਕ ਸਮਾਜ ਕੁੜੇ। ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਮਹੁਰਾ ਨੀ, ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਪਹਾੜ ਕੁੜੇ। ਕਿੰਜ ਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਨੀ, ਜੋ ਭਾਗੋ ਨੀ, ਜੋ ਭਾਨੀ ਨੀ। ਇਹ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਉੱਡਣ ਹਾਰ ਪਲਾੜ ਕੁੜੇ। ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਮਹੁਰਾ ਨੀ, ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਪਹਾੜ ਕੁੜੇ। ਕਿਉਂ? ਥੱਕ ਇਹ ਬੇਕਿਰਕ ਸਮਾਜ ਕੁੜੇ, ਧੀਆਂ ਸੰਗ ਪਾਸਕ ਸਮਾਜ ਕੁੜੇ। ਕਿੰਜ ਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਨੀ, ਜੋ ਭਾਗੋ ਨੀ, ਜੋ ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਨੀ। ਇਹ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਉੱਡਣ ਹਾਰ ਪੁਲਾੜ ਕੁੜੇ। ਤੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰੀਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੀਬਨ ਜਾਂ ਫੀਤਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਫੀਤਾ ਜਾਂ ਰੀਬਨ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ, ਪੁਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫੀਤਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੇਬਨ ਫੜ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂल्हा ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਰੇਬਨ ਕੱਟਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਕਲਚਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਥੇਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਬੱਚੀਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੱਚੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫੈਵੀਕੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 2 ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 2 ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 2 ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਗੂੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 2 ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ, ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਕਰ, ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕੌਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕੌਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਕੌਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕੌਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕੌਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ,
ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੇਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸਾਵੀ ਕੰਤ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ, ਕਵਣ ਗੁਣ, ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ, ਕੌਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮਨ, ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਨਾ ਕਿ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਉਣਾ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਨਿਉ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਖਵਣ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ, ਖਵਣ ਮੈਨੇ ਸਹਾਰਨਾ। ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਲਾ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ, ਤੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੌਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਧਨ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਪਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਨ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਪਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕੈਸਟ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕੈਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ CD ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪ ਵੀਰ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਓ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀਓ ਕੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਿਠਾਲ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।